السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ہاں ناظرین، میں احتشام نظامی قاسمی۔ دوستو آج 21 مارچ 2025 بروز جمعہ ہے۔ دوستو اس وقت کی بڑی خبر، پھر سے ایک بڑے احتجاج کا اعلان کیا جا چکا ہے۔ آپ سبھی سے گزارش ہے اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ اس ویڈیو میں 3 خبروں سے آپ کو آگاہ کریں گے۔ ناظرین، پہلی خبر ہے مسلم پرسنل لا بورڈ کی ہدایت پر بہار کی تمام ملی جماعتوں کا وقف ترمیمی بل کے خلاف 26 مارچ کو احتجاجی دھرنا۔ جمعے کے خطبے میں اوقاف کی شرعی حیثیت پر خطاب فرمائے ائمہ مساجد، بہار کی تمام ملی جماعتوں کی ائمہ مساجد سے اپیل۔ ناظرین، آپ کو بتائیں آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی تجویز و ہدایت کے مطابق بہار کی تمام ملی و تنظیمی جماعتوں نے مشترکہ طور پر تمام ائمہ کرام سے گزارش کی ہے کہ جمعے کے خطبے میں وقف ترمیمی بل 2024 کے نقصانات اور اوقاف کی جائیداد کی شرعی حیثیت و اہمیت کو اپنے خطبات و تقریر کا موضوع بنائے۔ نیز تمام جماعتوں نے مسلم پرسنل لا بورڈ کی ہدایت کے مطابق یہ طے کیا ہے کہ مورخہ 26 مارچ 2025 بروز بدھ کو بوقت 10 بجے دن تا 2 بجے دن ایک پرامن احتجاجی دھرنا بمقام گردنی باغ یعنی دھرنا استھل پٹنہ میں رکھا گیا ہے، جس میں مسلم پرسنل لا بورڈ کی مرکزی قیادت کے علاوہ ریاست بہار کی تمام ملی و رفاہی تنظیموں کے ذمہ داران و متعلقین شرکت کریں گے۔ اس لیے عوام و خاص سے اس تاریخ ساز دھرنے میں شرکت کرنے کی گزارش کی ہے۔ مرکزی حکومت اپنے معاون جماعتوں کی تائید سے مسلمانوں کی مقدس عبادت گاہوں اور اوقاف کی جائیداد کو ظالمانہ قانون کے ذریعے غصب کرنا چاہتی ہے اور جبریہ طور پر وقف ترمیمی بل کو منظور کر کے مسلمانوں کو اوقاف کی جائیداد سے بے دخل کرنا چاہتی ہے، جو کہ ہندوستان کے آئین میں دیے گئے بنیادی حقوق کے عین خلاف ہے اور اقلیتوں کو خوف زدہ کرنے کی بدترین سازش ہے۔ مسلمانوں کے نزدیک وقف کا معاملہ صرف رفاہی معاملہ نہیں بلکہ خالص دینی و شرعی معاملہ ہے اور وقف کرنا نماز، روزہ اور دیگر عبادتوں کی طرح عبادت ہے۔ اس لیے ہر ایسی ترمیم جس سے اوقاف کے تحفظ کو خطرہ لاحق ہو یا واقف کے منشا کی خلاف ورزی ہو رہی ہو، اسلامی شریعت میں مداخلت ہے جو کسی بھی صورت میں ناقابل قبول ہے۔ مسلمان اس کو مکمل طور پر مسترد کرتے ہیں۔ اپیل کنندگان: امارت شرعیہ بہار، اڑیسہ و جھارکھنڈ، جمعیت علماء بہار مولانا ارشد مدنی، جمعیت علماء بہار مولانا محمود مدنی، جماعت اسلامی ہند، آل انڈیا ملی کونسل بہار، جمعیت اہل حدیث، آل انڈیا مسلم مجلس مشاورت بہار، مجلس امامیہ خطبہ و ائمہ بہار، آل انڈیا مومن کانفرنس۔ دوستو، ان تمام تنظیموں کی جانب سے اس احتجاج کی کال دی گئی ہے۔ سبھی مسلمانوں سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ 26 مارچ 2025 صبح 10 بجے سے 2 بجے تک گردنی باغ پٹنہ بہار پہنچے۔ اللہ تعالیٰ اس احتجاج کو جس مقصد کے لیے کیا جا رہا ہے اس میں کامیابی عطا فرمائے۔ آپ سب سے بھی دعا کی گزارش کی جاتی ہے، اس کو جلدی سے جلد شیئر کر دیجئے۔ جی ہاں دوستو، ایک اور خبر ہے۔ کرناٹک قانون ساز اسمبلی میں مرکز کے مجوزہ وقف ترمیمی بل کی مخالفت کرتے ہوئے ایک قرارداد منظور کی گئی ہے، جس میں اپوزیشن کے واک آؤٹ کے درمیان ریاست کی خود مختاری اور وقف بورڈ انتظامیہ پر اس کے اثرات پر تشویش کا حوالہ دیا گیا ہے۔ وزیر قانون ایچ کے پاٹل کی طرف سے پیش کردہ قرارداد کو اپوزیشن کے واک آؤٹ کے درمیان منظور کر لیا گیا۔ قرارداد میں مرکزی حکومت سے کہا گیا کہ وہ اس بل پر دوبارہ غور کرے، اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ وسیع تر مشاورت کی ضرورت پر زور دیا۔ کانگریس نے دلیل دی کہ یہ ترمیم کنٹرول کو مرکزی بنائے گی، وقف املاک اور حکمرانی پر ریاست کے اختیار کو کمزور کرے گی۔ پاٹل نے کہا کہ ایوان نے وقف ترمیمی بل 2024 کو متفقہ طور پر مسترد کر دیا کیونکہ یہ ریاست کے عوام کے مفادات کے خلاف تھا۔ قرارداد میں مرکز سے قانون سازی واپس لینے کا مطالبہ بھی کیا گیا۔ ایکٹ ملک کے تمام طبقات کے لوگوں کی خواہشات اور مواقع کی عکاسی نہیں کرتا ہے۔ یہ ایوان متفقہ طور پر وقف ایکٹ میں ترمیم کو مسترد کرتا ہے کیونکہ یہ کرناٹک کے لوگوں کی عالمی امنگوں اور قوم کے سیکولر اصولوں کے بالکل خلاف ہے۔
इसी तनाजुर में ये ऐवान मुत्तफ़िक़ा तौर पर मरकज़ी हुकूमत से दरख्वास्त करता है कि वो बिल को वापस लेने के लिए फौरी कार्रवाई करे। करारदाद में कर्नाटक स्टेट वक्फ बोर्ड और मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स की तरफ से उठाए गए खदशात को भी उजागर किया गया, जिन्होंने मुजव्वज़ा तब्दीलियों की मुखालिफत की। इदारों और मजहबी इदारों के एतराज़ात के बावजूद बिल यकतरफ़ा तौर पर पार्लियामेंट में पेश किया गया। पाटिल ने मजीद कहा कि वक्फ एक्ट में 2013 की तरामीम ने पहले ही वक्फ अमलाक के इंतज़ाम के लिए एक फ्रेम वर्क फराहम किया है, जिसमें रियासत के 28 औकाफ़ी इदारे शामिल हैं। दोस्तों, आपको बताएं कि कर्नाटक में कांग्रेस की हुकूमत है। कर्नाटक विधानसभा में वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ करारदाद मंजूर हो गई है। ये बहुत अच्छी खबर है। अल्लाह ताला इस काले कानून से हम सब की और पूरे मुल्क की मुकम्मल हिफाजत फरमाए, आमीन। आप क्या कहेंगे इस ताल्लुक से कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। जी हाँ दोस्तों, एक और ख़बर है जमीयतुल माहिंद मौलाना महमूद मदनी साहब की तरफ से। दिल्ली की एक अदालत ने 2020 फसादात में ऑटो रिक्शा ड्राइवर बब्बू की हलाकत के मामले में 11 मुसलमानों को बाइज्जत बरी कर दिया है, जबकि दीगर 8 गैर मुस्लिम अफराद पर हंगामा आराई, फ़िरका वाराना मुनाफरत को फ़रोग़ देने और कत्ल के इल्ज़ामात के तहत फ़र्द जुर्म आयद की गई है। ये मुकदमा FIR नंबर 119/2020 के तहत खजूरी ख़ास पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था। जमीयत की आज यहाँ जारी एक प्रेस रिलीज़ के मुताबिक कुडकुडोमा कोर्ट के एडिशनल सेशन जज प्लास्तिया परमाचाला ने 18 मार्च को जारी करदा अपने फैसले में कहा कि मुस्लिम कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद पर बब्बू के कत्ल में मुलव्विस होने का कोई सबूत नहीं मिला। अदालत ने शवाहिद की जांच के बाद कहा कि वीडियो फुटेज में बब्बू को मुखालिफ हुजूम के हाथों मार खाते हुए दिखाया गया, जबकि मुस्लिम कम्युनिटी के लोग इसे बचाने की कोशिश कर रहे थे। यह भी हैरत की बात है कि मकतूल भी मुस्लिम है और कार्रवाई भी इस तरह की गई कि दोनों कम्युनिटी के कुछ अफराद को मुलजिम बना दिया गया। जमीयतुल माहिंद के सदर मौलाना महमूद असद मदनी की हिदायत पर इन बेगुनाह अफराद को कानूनी मदद फराहम की गई। जमीयत के वकील एडवोकेट अब्दुल गफ्फार इन बाइज्जत बरी होने वाले अफराद में से मारूफ इब्ने कल्लू साकिन श्री राम कॉलोनी खजूरी ख़ास, शिहाबुद्दीन बिन मोहम्मद अनवार खजूरी ख़ास, इमरान बिन इस्लामुद्दीन श्री राम कॉलोनी खजूरी ख़ास, इकबाल बिन वसीम के मुकदमात की पैरवी कर रहे थे। अदालत ने अपने फैसले में जिन निकात की तरफ रोशनी डाली है उनमें ख़ास तौर पर जिक्र किया कि इस्तिगासा ये साबित करने में नाकाम रहा कि बरी किए गए 11 अफराद इस हुजूम का हिस्सा थे जिसने बब्बू को हलाक किया। वीडियो शवाहिद से साबित हुआ कि मुस्लिम बिरादरी के अफराद ने हमले में कोई किरदार अदा नहीं किया, बल्कि वो बब्बू की मदद कर रहे थे। बाकी हिंदू कम्युनिटी के 8 अफराद पर ताज़ीरात हिंद की दफ़ा 148 यानी मुहलिक हथियारों के साथ हंगामा आराई, 153A यानी फ़िरका वाराना मुनाफरत को फ़रोग़ देना, 302 यानी कत्ल, 149 यानी गैर कानूनी इज्तिमा के ज़रिए कत्ल के तहत फ़र्द जुर्म आयद की गई। फैसले पर रद्द अमल का इजहार करते हुए सदर जमीयतुल माहिंद मौलाना महमूद असद मदनी ने कहा कि यह इंसाफ की फ़तह है। अफसोस की बात है कि मासूम अफराद को झूठे मुकदमात में फंसाकर उन्हें अजियत दी गई। जमीयतुल माहिंद हर मजलूम को इंसाफ दिलाने के लिए पुरअज़्म है। मौलाना महमूद मदनी ने इस मौके पर जमीयत के वकीलों की जिद्दोजहद की सताइश की। अल्लाह ताला इन हज़रात को जज़ाए खैर अता फरमाए जो इन मजलूम और बेसहारा लोगों की मदद कर रहे हैं। आप सबसे गुजारिश है दुआ फरमाइए अल्लाह ताला जो बेकसूर जेलों के अंदर बंद पड़े हुए हैं, जिन मुसलमान भाइयों को अजियतें दी जा रही है, अल्लाह ताला उन्हें रिहाई के असबाब मुहैया फरमाए, आमीन। आप सबसे गुजारिश है दुआ फरमाए अल्लाह ताला हमारे मुल्क में अमन व अमान का माहौल कायम फरमाए, आमीन। दोस्तों, ये 3 खबरें इस वीडियो में आपके साथ हमने शेयर की है। आप इन तीनों खबरों के ताल्लुक से अपनी राय ज़रूर पेश करें और इस वीडियो को, इन खबरों को दूसरे लोगों तक, दूसरे मुसलमानों तक पहुँचाने की कोशिश करें। जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो, आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।